ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੀਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ IPS ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਰਵਿੰਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਭਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀਸੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰੰਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਸੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ। थैंक यू मैम। सब तो पहला पंजाब दे विच कांग्रेस की नवी सरकार बन गई है और सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी बतौर चीफ मिनिस्टर अहुदा संभाल चुके हैं। तो मैं रस्मी तौर पर आम आदमी पार्टी वालों नवी सरकार नूं ते विशेष करके चीफ मिनिस्टर साहब नूं आम आदमी पार्टी वालों असी बधाई दिंदे हाँ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि जो चोन मनोरथ उन्हों का सीगा, जो मैनीफेस्टो सीगा, जो 4.5 सालों के दौरान कांग्रेस की सरकार पूरी नहीं कर सकी, वो आने वाले 3 महीनों के विच वो पूरी करके दिखा देंगे। ये आस असी जरूर करांगे इस नवी सरकार को। इस दे नाल तुसी देखोगे कैप्टन साहब ने इस्तीफा जो दिता है 18 सितंबर में, जो 18 सितंबर का इस्तीफा है वो कोई नवी गल नहीं है। एक कैप्टन साहब नूं पहला ही पता सी कि यह इस्तीफा उन्होंने देना पवेगा। इस दी कहानी शुरू होंदी है 9 अप्रैल तो। 9 अप्रैल नूं जो मानयोग हाई कोर्ट वालों कोर्ट कपूरा फायरिंग केस की रिपोर्ट खारिज हुई सी, उत्थों ये कहानी शुरू होंदी है। उस तो बाद मैं भी अपना इस्तीफा दे दिता सी। कोशिश काफ़ी हुई सी कि मेरा इस्तीफा नामंजूर किया जाए। मैनू इस्तीफा वापस लेने वास्ते भी कहा गया सी, लेकिन मैं देख लिया सी कि जिस चीज़ नूं साडे बड़े भरा सरदार नवजोत सिंह सिद्धू 75-25 बोलते सी, वो वाकई 50-50 है। वो अलायंस 50-50 का अलायंस सीगा ते एक दोषी परिवार नूं बचाउण वास्ते ये सारा कुछ किया गया। ये सब कुछ सरकार वालों किया कराया, ये खेल सीगा। इस करके मैं इस्तीफा दे दिता। उस तो बाद कहानी शुरू हो गई, एक तो बाद एक इस्तीफियां का दौर शुरू हो गया। पहला पंजाब की सरकार इन्हां दे सारे MLA दिल्ली दे विच गए। हाई कमांड ने जिहड़ी कमेटी बुलाई सी उस कमेटी के सामने पेश होए, ये सारा कुछ होया। उस तो बाद तुसी देखोगे जदों हाई कमांड ने यह फैसला लिया तो पहला विकेट जो गिरिया वो सीगा पंजाब दे कांग्रेस प्रधान का। तो सरदार नवजोत सिंह सिद्धू अपने ट्विटर वार तो बाद पंजाब कांग्रेस के चीफ नियुक्त किए गए। 19 जुलाई ने उन्होंने अपना अहुदा सांभ लिया। उस तो बाद तुसी देखोगे सरकार दे प्रिंसिपल एडवाइजर जो बहुत बड़े इलैक्शन दे स्ट्रैटजिस्ट सीगे, 5 अगस्त नूं उन्होंने भी इस्तीफा दिता। उस तो बाद तुसी देखोगे जदों सरकार ने अपील नहीं की सी, तो मैं निजी तौर पर अपने वालों अपील की। वो साडी अपील हाई कोर्ट वालों एडमिट कर ली गई। उस सरकार ने बहुत कोशिश की कि वो अपील एडमिट ना होवे, लेकिन वो अपील एडमिट हुई। उस तो बाद दोबारा एक दौर शुरू होया कांग्रेस पार्टी दे विच। तो जिस चीज़ नूं असीं 50-50 बोलते सी
कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट बेशक 75-25 बोलते सी, वो हौली हौली 18 सितंबर ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ स्वीकार कर लिया कि यह 50-50 की सरकार सीगी। यह अलायंस जिहड़ा सीगा, जिसनूं मैं पहलां तो ही अकाली कांग्रेस बोलता आ रहा हूँ, शुरुआत तो ही यह अकाली कांग्रेस अलायंस सीगा। एक नवी पार्टी में बोलता हाँ कि यह नवी पार्टी सीगी जिसका नाम अकाली कांग्रेस जो बन गया सी, तो आने वाले इलैक्शन भी अकाली कांग्रेस ने लड़ना सी। तो इस चीज़ के उत्ते मुहर लगा दी कांग्रेस हाई कमांड ने अपना चीफ मिनिस्टर बदल के। इस चीज़ पर भी कांग्रेस हाई कमांड ने मुहर लगा दी कि 4.5 साल के दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने केवल लूट खसोट की है, पंजाब की जनता को गुमराह किया है, तो अपना चीफ मिनिस्टर बदल के एक नवा चीफ मिनिस्टर वो जनता के सामने ले आए, जिस चीफ मिनिस्टर की रहनुमाई हेठ जिन्हां दी लीडरशिप दे विच 2017 के चोण लड़े गए सीगे। एको एक इन्हां दा मुद्दा सी बरगाड़ी का केस, सैकेंड नंबर ते सीगा ड्रग्स। गुटका साहब हाथ दे विच फड़ के जिन्हां ने सौं चुकी सी, उन्हां नूं बहुत ही बेआबरू करके इन्हां ने हटाया। जिन्हां ने आप स्वीकार किया कि मैनू ह्यूमिलिएट किया गया। कैप्टन साहब ने जदों इस्तीफा दिता तो उन्होंने आप एक्सेप्ट किया कि मैनू ह्यूमिलिएट किया गया। 4.5 साल तक जिन्होंने तुसी सरकार दे विच रखे हो, उन्होंने ह्यूमिलिएट कर रहे हो, तो एक नवी सरकार सामने ले आ रहे हो। इसका मतलब यह होया कि विलेन भी तुहाडा अपना ही ते हीरो भी तुहाडा अपना ही। तो तुसी जब जनता नूं गुमराह करन दी हुण भी कोशिश की है कि अपना विलेन हटा के एक अपना हीरो बनाउण दी तुसी कोशिश की है, लेकिन जनता इस चीज़ नूं समझ चुकी है, इस चीज़ नूं बहुत अच्छे तरीके दे नाल जान चुकी है। तो वो जो जिस चीज़ नूं तुसी प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, खास करके हाई कमांड वालों, क्योंकि इन्हां दे देखोगे तुसी राहुल गांधी जी चंडीगढ़ आए सीगे, उन्होंने सारा कुछ करवाया। इसका सीधा सीधा तुसी देखोगे ये डेमोक्रेसी का कतल होया है, डेमोक्रेसी का इन्होंने कतल करवाया और जनता नूं गुमराह करने की कोशिश की गई। तो जो हीरो इन्होंने ਜਾਂ नवी सरकार जो आ रही है, वो जो लेके आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर ते 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये बना चुके हैं, तो आने वाले समय के जनता ने इन्हों माफ़ नहीं करना है, ना तो पिछली सरकार नूं, ना जो सरकार आ रही है उन्होंने, ना ही कांग्रेस पार्टी नूं। ये जरूर एक पर्दा लगाने की कोशिश की गई है हाई कमांड वालों। देखना यह है कि 75-25 जो वो बोलते सी, 50-50 जो असी बोलते आ रहे हैं, उस दे विच हाई कमांड का कितना हाथ है। हाई कमांड नूं एक क्लीयर करना होगा कि वो 50-50 जिहड़ा होया सी वो हाई कमांड की मर्जी दे नाल होया सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जां उन्हां दी जिहड़ी कोटरी बनी हुई सी, जो उन्हां दी सरकार दे विच एक ग्रुप बन गया सी, उन्होंने अपने आप किया सी कि हाई कमांड की मर्जी दे नाल ये सारा कुछ होया सी। देखो जो स्वांग रचिया सी इन्हां सारियां ने कोटकपूरा केस की रिपोर्ट खारिज करवा के उत्थों सारा मामला शुरू होया है। तो जाल इन्हां ने बनाया सी, उस जाल दे विच सारे फंस गए, ये सरकार भी उस जाल दे विच फंस के डिग पई। हुण तुसीं देखोगे दूसरा मुद्दा जो ड्रग्स का सीगा, 3 दिन हो गए सरकार बने हुए, नवी सरकार आ गई, इन्हां ने वादा किया सी कि जो ड्रग्स का सब तो वड्डा थोक व्यापारी है पंजाब का, उन्होंने 24 घंटिया के विच फड़ के अंदर देवांगे, इन्हां दा सीगा। लेकिन 3 दिन बीत गए तो कोई भी उस बारे खबर भी नहीं आ रही है। यह भी देखना है कि ये की कर रहे हैं उस केस दे विच, क्योंकि असीं 3 दिन तो उड़ीक कर रहे सी कि उस बंदे नूं ये फड़ के अंदर देंगे, जिस दे बारे ये पूरे मतलब 4.5 साल तो बोलते आ रहे सीगे। एक होर बहुत ही इंपॉर्टेंट गल है, एडवोकेट जनरल की जो अपॉइंटमेंट हो रही है उस दे विच सूत्रां दे राहीं ये पता लग्या है कि एक ऐसे एडवोकेट नूं, एक ऐसे व्यक्ति नूं एडवोकेट जनरल बनाया जा रहा है जो डायरैक्टली जां इनडायरैक्टली दोषियों के केस दे नाल जुड़िया होया सी। जो बरगाड़ी बहबल कलां कोटकपूरा केस सीगा, उस दे विच दोषियों के जो एडवोकेट डायरैक्टली या इनडायरैक्टली
ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਉਣਗੇ। 2017 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ 2022 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੇਲ ਰਹੇ, ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਐਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਗੀ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਬਸ ਹੀਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਿਲਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵਿਲਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ 50-50 ਜਾਂ 75-25 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75-25 ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ 50-50 ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਡੇਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ। ਉਹ ਈਮੇਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਡ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਡ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ 50-50 ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, 50-50 ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ, 50-50 ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਸਮਝਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਨਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਸਿਵਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਥ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਵੀਂ ਸੀਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਡਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪੀਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ। ਮੈਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਇਹ ਗੇਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸਰ ਏਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ 50-50 ਦਾ ਗੇਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ कैप्टन बदल देता, कैप्टन सिर्फ बदल देता, काम वही है 50-50 वाला जारी रहेगा। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸੁਣੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 50-50 ਸਰ ਬਾਹਰ ਯੂ ਟੁਕ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਐਂਡ ਗੇਵ ਯੂਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹਾਈਜੈਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ। तो होम डिपार्टमेंट ही ये सारा कुछ करता है। तो जिन्नी बारी मेरी मुलाकात हुई है वो ऑफिशियल हुई है, तो मानयोग DGP साहब के सामने मुलाकात हुई है। दूसरी गल 18 मार्च ਨੂੰ जिस दिन CM साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सी अपने 4 साल की उपलब्धि, जो सरकार की 4 साल की उपलब्धि सी, उस तो जस्ट बाद में उन्होंने उस दिन मिलिया सी। उत्थे उन्होंने मतलब इलैक्शन स्ट्रैटेजिस्ट कह लो या प्रिंसीपल एडवाइजर कह लो, वो भी आए सी। उस दिन भी मैं ये गल कही सी कि तुसी ये रिपोर्ट ना खारिज करवाओ, रिपोर्ट ਨੂੰ स्टैंड रखो। मैनू हटाना है तुसी सरकारी ऑर्डरां दे राहीं तुसी मैनू हटा सकते हो। ABCD किसी ਨੂੰ भी तुसी अपना इस SIT ਦਾ इंचार्ज तुसी बना सकते हो, मैनू कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी मैं 15 मार्च ਨੂੰ ऐलान कर चुकिया सी कि मतलब ज़्यादातर हिस्सा जो इन्वेस्टिगेशन का सीगा वो कंप्लीट हो गया सी। सिर्फ एक परिवार के 2 व्यक्ति सीगे रस्मी तौर पर उन्हों का चलान देना सी, सबूत सारे अदालत के दे दिते गए थे। लेकिन एक रस्मी तौर पर भी होंदा है कि सरकार वालों चला जाए कि हाँ फलाने नूं बतौर दोषी तलब करके जो समायत की जाए इस केस की, तो सिर्फ डिस्प्यूट यही चल रहा सी। लेकिन उस दौरान जो कुछ भी घटनाक्रम बहुत ही छेती, बहुत ही तेजी के नाल जो बदलता गया, उस दे नाल सारा कुछ जाहिर हो गया सी। खास करके देखो 9 तारीख नूं यह फैसला आया, मैं 8 तारीख ਨੂੰ भी मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब ਨੂੰ मैं मिल के आया सी। मैं वही बेनती करके आया सी कि रिपोर्ट ना खारिज करवाया जाए। तो मैनू हटाना है, हुण भी मौका है, वो मैनू सरकारी ऑर्डरां दे राहीं हटा सकते सी। मैं दस दी सी गल कि जेकर रिपोर्ट खारिज करवाई जाती है, मैनू हटाया जाता है, तो कोर्ट के राहीं यह सारा कुछ कराया जाता है, मैं नौकरी नहीं करनी है, उन्होंने पहला तो पता सी। सर ਹੁਣ ਤੇ 50-50 ਖਤਮ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਗਿਆ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ DGP ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਗ ਟੂ देखो आने वाला समा बताएगा कि 50-50 खत्म हुई है कि नहीं खत्म हुई है, क्योंकि उस पुराना 4.5 साल तक जो कुछ चलता रहा उस दे विच हाई कमांड का की रोल सी,
ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਂ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਨਵੀਂ ਸੀਟ ਨੂੰ। ਨਵੀਂ ਸੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨ ਦੋਗੀ? ਜਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ 10% ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਸੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਟ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। करना है तो रिपीटेशन ही है, नवी कोई चीज़ लभ नहीं सकते। जो नवी चीज़ लभनी है वो तो बिल्कुल ही नहीं लभ सकते। सर एक सौ गुटका हथ लै के खाधी गई, एक फिर चन्नी ने दरबार साहब के बाहर खड़े हो गए ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੈਪਟਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜੀ, मैं यही कहूँगा कि प्रोजेक्शन है, इसके नाल कुछ होना नहीं है। आम जनता सब कुछ समझ चुकी। सर जिस दिन सर सीएम बनाए गए सी उस दिन हरीश रावत जी ने ट्वीट किया सीगा कि 2022 ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਖਬਰ? ਦੇਖੋ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 4 ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ ਜੀ। 48 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਵਾਂਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। सर आम आदमी पार्टी भी तो यही कह रही है जी सिख चेहरा लियावांगे, देखो चेहरा भी हो सकता है कोई और। देखो आम आदमी पार्टी इस करके कह रही है, आम आदमी पार्टी नवी पार्टी है, उस ट्रेडिशन ਨੂੰ नहीं तोड़ना चाहती है। जो ट्रेडिशन है उस चीज़ ਨੂੰ नहीं तोड़ना चाहती है, क्योंकि ये ट्रेडिशन इन्होंने बनाया है ना, अकाली दल तक कांग्रेस ने इस ट्रेडिशन बनाया है। सर पार्टी तो परिवर्तन का नाम लेके आई है, तो ट्रेडिशन परिवर्तन में क्यों नहीं ला रहे? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸੁਣੋ ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ कि कोई मतलब पंजाब का होगा, सिख होगा, उस दे नाल ये हो गया कि केजरीवाल साहब आप नहीं आना चाहते ने, सिर्फ इस चीज़ वास्ते उन्होंने किया। पार्टी इसे चीज़ दे विच उलझ के रह गई है, भगवंत मान वखरे नाराज होकर बह गए ने और इस मुद्दे के उत्ते तुहाडे नाल वखरे तौर पर जरूर असीं गल करांगे, ऐसी कोई गल नहीं है। पार्टी दे सर कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? देखो कांग्रेस जो है हाई कमांड की पार्टी है, आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी। असी तो सीएम भी, मंत्री भी, MLA भी ये आम लोगों के विच असीं वेख रहे हैं। असी जो अपना चेहरा है ना वो रजवाड़े दे विच नहीं वेखना चाहते हाँ। जो तुसी रजवाड़े तो लेके आए सीगे बहुत बेआबरू करके उन्होंने हटाया तुसी, उन्होंने आप कहा कि मैनू बेआबरू करके हटाया जा रहा है। अखबार की कटिंग है, तुसी मतलब इधर भी देख सकते हो, तुहाडे कोल भी है, ठीक है। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ अपना चेहरा, आज भी मैं चैलेंज करता हाँ कांग्रेस पार्टी में, जिस दिन कांग्रेस पार्टी अपना चेहरा ऐलान कर देगी असी भी उस दिन सीएम चेहरा अनाउंस करांगे। ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप की हमेशा कदर करनी चाहिए है। तो जो तुसी देख रहे हो ना, जो चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल साहब सन, उन्होंने नाल भी मेरा यही रिलेशन सीगा। वो जदों मैं पुछगिछ वास्ते गया सी, उन्होंने किया भी कि तुहाडा तो मेरे नाल बहुत वधिया रिलेशन रहा है। तो जो प्रोफेशनल रिलेशन हुंदा है वो एक मतलब मेनटेन करना चाहिए है। तो जदों तुसी कोई वड्डी ड्यूटी निभा रहे हो तो उहदे विच देखो, जेकर कोई भी रिलेशनशिप आड़े आ जाए तो उस रिलेशनशिप तो हमेशा दूर जाना चाहिए, क्योंकि असी हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट के विच काम करते हैं, आम जनता के इंटरेस्ट के विच काम जो करते हैं। रिपोर्ट रद्द हुई है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि सिट के जितने अधिकारी थे, मेंबर्स थे, उनके इस रिपोर्ट पे साइन नहीं थे, आपके अकेले के। अच्छा जी, ये मैं तुहाडी गल दा मैं जवाब दिंदा हां। जी, तुसी कहो तो मैं हिंदी दे विच दे दिंदा हां। तुसी देखो देखो जो एक गल एक कही जा रही है, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾਨ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, SIT ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। 12 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ 15/11/2019 ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, SIT ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚਲਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। दूसरी चीज़ देखो, आज तक मैं हमेशा चैलेंज किया कि आज़ादी तो पहला, क्योंकि साडा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ठीक है, ये आज़ादी तो पहला भी चलता सी, उसनू एमेंड करके चलो बाद दे विच भी चलाया गया। कोई भी ऐसा चलान दिखा दो जिस दे उत्ते एक तो बद ऑफिसर का सिग्नेचर हो गया, किसी भी थां ते इस तरह नहीं होता है। तीसरी गल भी बहुत इंपॉर्टेंट गल है जी, उस केस दे विच मेरे तो पहला भी एक चलान दिता गया सी, मेरे तो पहला भी चलान दिता गया सी, वो भी एक अफसर के सिग्नेचर के नाल ही दिता गया सी, उस दे उत्ते कोई किंतु परंतु नहीं हुआ। लेकिन जेकर मेरे वालों दे दिता गया तो किंतु परंतु शुरू हो गई। एक क्यों शुरू है, एक क्यों, तो उन्होंने भी देखो 5 मैंबरी कमेटी सीगी ना जी, तो उस 5 मैंबरी कमेटी दे सिर्फ एक मैंबर का ही सिग्नेचर सीगा, जो पहला चलान दिता गया सी ना, फर्स्ट चलान, वो दे विच एक मैंबर का ही सिग्नेचर सीगा, उदों कोई किंतु परंतु नहीं हुई। तो ये सारा कुछ पॉलिटिकल स्टंट है जो पुरानी सरकार दे जो मिनिस्टर, एक दो मिनिस्टरां दी गल मैं मीडिया दे विच सुनी जो हुण भी काफ़ी वड्डे अहुदे ते आ रहे हैं, उन्होंने इन्हां केसां दे बारे पता नहीं है। उदों भी उन्होंने इस दे ना इस उत्ते पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। हुण भी 2022 का इलैक्शन जदों तक प्रोसेस चलेगा उदों तक वो पॉलिटिक्स करनगे। चौथी जो सब तो इंपॉर्टेंट गल है मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ कि जदों भी कोई रिपोर्ट चलान के रूप के अदालत के दी जाती है, तुसीं देखो कि इस दे विच वड्डे वड्डे पुलिस अफसर दोषी रहे हैं। उस दे विच होम डिपार्टमेंट का एक सर्टिफिकेट जरूरी होता है, 6 सफ़ियां का एक सर्टिफिकेट है, फाइल के उत्ते CM साहब का भी सिग्नेचर है, तो जो रिपोर्ट जो सर्टिफिकेट गया है होम सैक्रटरी साहब का उसके उत्ते सिग्नेचर है। तो सर्टिफिकेट दिता जाता है कि जो चलान है, जो पुलिस रिपोर्ट है, खास करके जो तुसी जिस रिपोर्ट की गल कर रहे हो मेरी रिपोर्ट, उस दे उत्ते भी सर्टिफिकेट है कि हर मायने दे विच ये रिपोर्ट बिल्कुल ही दुरुस्त है। तो सरकार चाहती है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जेकर कोई कमी बेसी हुंदी जां ज़्यादा अफसरां दे सिग्नेचर की लोड़ हुंदी तो सरकार सर्टिफिकेट देने तो पहला उदों भी, ये 5 तारीख का है जी, 5 जून 2019 का सर्टिफिकेट है जो CM साहब के सिग्नेचर फाइल के उत्ते CM साहब का सिग्नेचर होंदा है। क्यों? क्योंकि होम डिपार्टमेंट उन्होंने कोल होंदा है।
ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟ मीन्स कि वो पॉलिटिकल स्टंट के रूप में इस चीज को लेकर चल रहे हैं। आपकी रिपोर्ट में क्या पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री का नाम है उसमें? देखो, आपकी जो रिपोर्ट है जो रद्द की गई है उसमें रिपोर्ट ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਨ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ और रिपोर्ट ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ लगे हुए दस्तावेज ने, जो सबूत ने, वो ਅੱਜ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੇ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 2-3 ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਫੋਰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਿਡਨ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਲੌਗ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਨਐਥੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਨਿਊਜ਼, ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਮਿਲਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਮਿਲਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 75-25 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ 50-50 ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ 50-50 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਥੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਸ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਟਿਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ IPS ਅਫਸਰ ਮਤਲਬ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਲੇਕਿਨ
उस सिस्टम का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता सी जो 50-50 करके पंजाब नूं रसातल दे विच लेके जावे। आउण वाला पंजाब जो रंगला पंजाब हुंदा सी वो ऑलरेडी उड़ता पंजाब बन चुकिया सी। जिस पंजाब दे विच मैं 22 साल तक नौकरी की तो मैं उस पंजाब नूं मतलब तहस नहस हुंदा होया नहीं वेख सकदा सी। तो मेरी लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है। तो उस सिस्टम नूं असीं दुरुस्त करना है, नवा सिस्टम बनाउणा है। जो पंजाब तुसीं देख सकते हो महाराजा रणजीत सिंह जी ने बनाया सी, बहुत मेहनत दे नाल बनाया सी। उस तो बाद देखोगे जो आज़ादी की लड़ाई हुई सी उस दे विच भी पंजाब का बहुत बड़ा योगदान सी। खास करके तुसीं देखो कुर्बानियां दे विच भी पंजाब का बहुत बड़ा योगदान सी। ते ये सारा कुछ जो होया सी तो वो पंजाब रंगला पंजाब एक उड़ता पंजाब बन के रह गया सी। उसनूं दोबारा असीं रंगला पंजाब बनाना है, हसदा पंजाब बनाना है, बसदा पंजाब बनाना है। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ देखो, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ मेरी गल सुनो, माफी मांग चुके हैं। मेरी गल सुनो, ये सारा कुछ होना है। देखो सब कुछ जनता ने डिसाइड करना है। डेमोक्रेसी दे विच जनता मालिक हुंदी है, पार्टी का भी काफ़ी ये रोल होंदा है। ते सब तो ऊपर वाले परमात्मा बैठे ने जो नेचुरल जस्टिस जो करते हैं। पहला ये डिले काफ़ी हुंदा सी नेचुरल जस्टिस दे विच। इस बारी तुसी देख लिया कि 9 अप्रैल तो बाद 6 महीने तो पहला 18 सितंबर नूं नेचुरल जस्टिस हो गया। तो परमात्मा भी ऊपर बैठे हुए ने, थल्ले जनता बैठी हुई है, साडी पार्टी बैठी हुई है। असी बेस्ट तो बेस्ट जो कुछ भी होगा पंजाब वास्ते, पंजाब की जनता वास्ते वो करांगे। थैंक यू वेरी मच।